ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਦੌਰਾਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈਲਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੁਵਿਧਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਰਸਿੰਗ ਵੀਕ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। कोविड-19 महामारी के कारण हवाई आवाजाई में आई मंदी करके वैनकूवर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 25% स्टाफ घटाने का किया फैसला। वर्करां दी नौकरियां ते छाया संकट। अमेरिका में कोरोना संकट ते अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हफ्ते तक 1 करोड़ लोगों के कोरोना टैसट पूरे होने की गल। ते हुण खबरां विस्तार नाल। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸੰਕਟ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਦਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਮਵਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈਲਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। Hey kids, I know we're all going through a difficult time right now, and it's not made any easier by the fact that you have to do your homework around the kitchen table. I think parents across the country are discovering a new appreciation for the incredible work that teachers do. Well, as a teacher, I want to help. If you've encountered challenges or problems that are really tough and you need a little extra help with, why don't you reach out by responding to this message or using the hashtag. My friends and I will be happy to try and help you out because, after all, the way we're going to get through this is by pulling together. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥਰੇਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 69,156 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 406 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 47% ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32,400 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 11,18,000 ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 6% ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਥਰੇਸਾ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਰਸਿੰਗ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। There are now 69,156 confirmed cases, including 4,906 deaths, and over 32,400 or 47% have now recovered. Labs across Canada have tested over 1,118,000 people for COVID-19 to date, with about 6% of these testing positive. In the past week, we've tested an average of 26,000 people daily. These numbers change quickly and are updated regularly on canada.ca/coronavirus. We are at the start of another week after celebrating our mothers and caregivers, whether with us in our home, just a virtual connection away, or beloved and unforgettable in our memories. We all share the understanding of the power of their nurturing. So my weekend reflection was on the fundamental human need for this most powerful force of good. Nurturing is that silent catalyst that speeds up the healing of our cuts and scrapes, calms our fears, and gives us reassurance that everything will be okay. This brings me to a very special week of recognition and acknowledgement of some of the other important nurturers in our society. Today marks the beginning of National Nursing Week. We all know that nurses deliver expert care with that special power of nurturing, and we have been very aware of the many sacrifices they have made to be there for their patients in every area of healthcare during this crisis. But their expertise and impact goes far beyond this, spanning every area of health services, from education to the development of standards and guidelines, the delivery of public health programs like vaccination, the implementation of infection prevention and control, and contributing to research and innovation. Nurses contribute to wellness everywhere, and we are also very much better for it. So this week, let's all thank Canada's nurses. Join a 7 p.m. cheer from your driveway. Draw a thank you sign for healthcare heroes in your community, or shine a light in a window for all nurses on Tuesday night, because Tuesday nurses everywhere are commemorating the 200th anniversary of the birth of Florence Nightingale, who revolutionized the field of nursing. It was a revolution that started small, implementing hand washing and hygiene practices to save lives by preventing the spread of life-threatening infections. Then slowly, but with unshakable purpose,
She raised the standards and profile of nursing and put an indelible focus on the education of nurses. So, in appreciation for the nurturing, daily sacrifices, deep expertise, and unshakable professionalism of nurses everywhere, shine a light in your window on Tuesday night. Thank you. Merci. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਨਟਾਰੀਆ ਕੁਸੈਂਡੋਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਰਸਿੰਗ ਵੀਕ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਈਆਂ ਨਰਸਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੂ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। Hello everyone. This week we are celebrating National Nursing Week, a week where we recognize and thank nurses worldwide for their leadership, hard work, and dedication. It has been my pleasure to return to the front lines during COVID-19 and see firsthand the impact that my fellow nurses are making each and every day on the lives of our patients. It makes me so happy to see the recognition that nurses are getting in our communities, whether it is with pots and pans, sirens, or with simple messages of thank you. Nurses everywhere are stepping up to the plate, as they always do, and doing what it takes to keep our communities safe. Retired nurses and student nurses have heard the call to duty. Every day, these women and men put their communities before themselves, and we are so grateful, especially in the challenging times we face today. Nurses are there for us in the darkest moments, bringing us expertise, kindness, and compassion with them every day. Please join my colleagues and I in thanking Ontario's all-star nurses this week, however you can. You are true heroes. Thank you and God bless you. ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਰਸਿੰਗ ਵੀਕ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਟੋਰੀ ਨੇ ਤਮਾਮ ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨਰਸਿਸ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਸ ਵੀਕ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇਣ। The 17th is National Nursing Week. It is a week dedicated to our nurses who play such an important role every year, every day in our lives and in our healthcare system. And this week, we have the opportunity to recognize the commitment and dedication of our nurses who help provide the care that their patients need and deserve. This year's theme, A Voice to Lead, Nursing the World to Health, holds true to our current circumstances as the entire world battles the COVID-19 pandemic. And guess who's on the front lines? Our nurses. Every single day, helping us stop the spread of the virus and working hard to make sure their patients recover. They truly do nurse the world back to health. This year is especially important as the World Health Organization has designated 2020 as the Year of the Nurse and Midwife in honor of the 200th anniversary of Florence Nightingale's birth. There is no better time than to celebrate our nurses than right now. So to the nurses, I say this. Thank you for everything you do every single day, and now especially during the crisis, to protect our health, the health of all of our residents. This week and every day, I call on the residents of Toronto to show their support and their appreciation for our Toronto nurses who continue to care for us and keep our residents safe. Your work is so important, and as Mayor of Toronto, as a resident of our city, I say thank you. Thank you, thank you. Stay safe and be well. ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜੱਗ ਤੇ, ਕੀਤਾ ਪੱਗ ਨੇ ਹੈ ਉੱਚਾ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਜੱਗ ਤੇ। ਜਾਨ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਰੋਲਿਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਇਓ ਪੰਜਾਬੀਓ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ontario ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਸੈਚਰਡੇ ਐਂਡ ਸੰਡੇ ਸਾਡੀ 5 ਤੋਂ 7 ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6479811000 ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸਜਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੀ
ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰ ਘੰਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 5 ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਮਿਨੀਮਮ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਚੈਂਬਲੀ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੇ 64 ਵਰਕਰਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੂਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 500 ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ 171 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਰਗਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਾਮਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਲੈਕਸੀਗਲਾਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਮਾਸਕਸ, ਵਾਈਜ਼ਰਸ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਗਲਾਸਿਸ ਆਦਿ ਵੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਰਿਵਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਬੀਫ ਪੈਕਿੰਗ ਪਲਾਂਟ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2000 ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 900 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਮੋਰਨਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੋਰਨਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। I think what I can tell you for sure, Joyce, is that we're in extremely challenging times, and this is a continuing challenge. That's absolutely the reason we've been so focused on thinking about how we can support people. We know that an enormous number of Canadians are going through stress that we really could not have imagined, and that's why we've put in place programs that frankly we couldn't have imagined before. But the challenge is going to continue, that's certain. I think we can reasonably expect that the unemployment challenge is going to continue for the near term. The numbers that we saw were very, very difficult, of course, but we've also seen a very large number of Canadians, more than 7 million Canadians, sign up for the Canada Emergency Response Benefit, which means they are not at work. So those numbers are challenging. They're likely to continue that way. That said, we are seeing that there are some protocols being developed, and there's some provinces that are looking towards ways that they can get sectors of the economies back to work. So the challenge will continue, the support will continue, which I think is really important. And now we need to work together to maintain our focus on our protecting our society, and think about how we can do that in a way that's coordinated across the country to get us thinking about the next step. Well, I think you're doing the math that of course makes sense. We have roughly 19 million workers. What I think we can't really capture though is the number of businesses that have done exactly what we asked them to do, and that is to close down and to put their workers in a position where they're accepting the CERB, or they're going on the wage subsidy. We're seeing an increased number of firms apply for that, which is what we were hoping for. So yes, the numbers make it look like those number of people that might be unemployed could be greater. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ 3 ਹੋਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਮਿਲਾ ਕੇਅਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 50 ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਈਨਜ਼ੇਵ ਅਤੇ ਹੁਰੰਤਾਰੀਓ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਇਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 62 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 49 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਅਤੇ 12 ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਟਾਪੂਆਂ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਲਗਭਗ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਰੀਅਰਸ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 25,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਫਸੇ ਹੋਏ 20% ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖੁਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਅਜੇ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇਗੀ। ਲਿਬਰਲ MP ਰੌਬ ਓਲੀਫੈਂਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਖਰੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਲੀਪੀਨਸ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਏਅਰ ਸਪੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। BC ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਰਕ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੰਘੇ ਵੀਕਐਂਡ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀਆਂ ਬੀਚਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਚਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਸਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸੁਕ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਵੀ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਬੀਚਾਂ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਪਾਰਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰੇਂਜਰਸ ਨੇ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 1880 ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਬੀਚਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਪਾਰਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ੌਨਾ ਵਿਲਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਆਮ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਰਕ, ਬੀਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਾਟਕੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ 25% ਸਟਾਫ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 140 ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 550 ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਫੋਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ 8 ਤੋਂ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 140 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਚੀਨੀ ਹੈਕਰਸ ਖਿਲਾਫ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਹੈਕਰਸ COVID-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਕਰਸ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ COVID-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 7 ਤੋਂ 8 ਉਮੀਦਵਾਰ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 7 ਤੋਂ 8 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇ ਲਈ $8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਾਪਾਨ, ਸਵੀਡਨ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ 1,50,000 ਟੈਸਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 3 ਲੱਖ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੁੱਗਣੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੋਕ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।